ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, اس سے آگے بڑھ کے کوئی اور بات ہے کہ پیغمبر کی پوری ذات پہ ایمان نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے ایک فرمان پہ ایمان لے آؤ, اللہ کا اسلام بھی زندہ ہو جاتا ہے, اللہ کا ایمان بھی زندہ ہو جاتا ہے. ایک فرمان پہ اگر بندہ ایمان لے آئے, وہ فرمان کون سا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین. کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک فرمان کو اگر بندہ غور و فکر کر کے مان لے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری عطرت, میری اہل بیت, یہ دونوں حوضے کوثر پر آ جائیں گی مگر کبھی بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتی ہیں, نہ جدا ہو سکتی ہیں اور نہ لوگ ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیو, ایک قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے, ایک پیغمبر کی اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہے. قرآن نے کہا کہ پیغمبر کی جو تعظیم ہے, جو شان ہے, اس کی طرف بندہ توجہ کرے. بس میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں کہ میرے بھائیو, پیغمبر نے پھر قرآن کی طرف متوجہ کیا اور اپنی آل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہے. اب اگر کوئی بندہ قرآن کے خلاف قرآن کے سامنے کوئی کتاب لے کر آئے, وہ بندہ بھی ملعون ہوا کرتا ہے, اور اگر کوئی کسی بندے کو اہل بیت کے مقابلے میں لے کے آئے, وہ بندہ بھی ملعون ہوا کرتا ہے. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات. نہ کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے, نہ کوئی فرد پیغمبر کی آل کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور بعض دفعہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں. میرے بھائیو, ہمارا اصول ہے, پیغمبر نے فرمایا نا, قرآن اور اہل بیت. تو ہم نے اس اصول کو اپنا لیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو دیکھنا ہے. اب اگر اہل بیت کے مد مقابل کوئی زوجہ آ جائے, ہم اسے بھی نہیں مانتے ہیں. اگر پیغمبر کی اہل بیت کے مقابلے میں اگر کوئی رشتہ دار, کوئی چچا آ جائے, تو ہم اسے بھی نہیں مانتے. کیا خیال ہے, ابو لہب کو ہم مانتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ پیغمبر کا چچا نہیں ہے, لیکن ہم اسے نہیں مانتے. اس لیے کہ ہم رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے, ہم پیغمبر خدا کے فرمان کو دیکھا کرتے ہیں. اور پھر ہمارے بھائیوں کو ہم پہ غضبناک نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کو نہیں مانا, فلاں کو نہیں. میرے بھائیوں, بعض روایات یہاں پہ پڑھی نہیں جاتی. اہل بیت کی زندگی میں ایک مصیبت یہ آئی کہ بہت سارے وہ لوگ جو باہر کے ہیں, انہوں نے بھی اہل بیت کو نہیں مانا, اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو گھر سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بھی اہل بیت کو نہیں مانا ہے. میں ایک ہی روایت پڑھوں گا, آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک شخص ہے, امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتو میں سے ہے, نام ہے محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتو میں سے ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں محمد نے سوچا ایک دن کہ ہر بندہ جعفر صادق کی طرف رجوع کرتا ہے, جو بھی آتا ہے ان سے مسئلہ پوچھتا ہے, جو بھی آتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے, جو بھی آتا ہے ادب سے سلام کرتا ہے. اگر یہ پیغمبر کا فرزند ہے تو میں بھی تو پیغمبر کا فرزند ہوں. اگر یہ علی ابن ابی طالب کا پڑپوتا ہے تو میں بھی تو علی ابن ابی طالب کا پڑپوتا ہوں. لیکن میرے بھائیو, یاد رکھیے گا کہ معصوم کا رشتہ دار ہونا اور ہوا کرتا ہے, الہی منصب دار ہونا اور ہوا کرتا ہے. اب یہ تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ پڑپوتا ہے مولا علی کا. آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, آگے کہنے لگا, مولا کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ جس صحن میں آپ بڑے ہوئے ہیں, میں بھی اسی صحن کا بندہ ہوں. جیسی تربیت آپ کی گئی ہے, میری تربیت بھی بزرگوں نے کی ہے. جتنا آپ کا علم ہے اتنا میرا بھی علم ہے. یہ امام کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ واقعتاً بندہ پڑھا لکھا تھا, اس میں شک کوئی نہیں, اس لیے کہ جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے علم کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی ہے. علم رکھتا تھا, مگر ذہن میں کچھ فطور آ گیا کہ میرے پاس بھی علم کم نہیں, آپ کے پاس علم ہے تو اتنا علم تو میرے پاس بھی ہے. امام جعفر صادق نے دیکھا کہ نہیں, ذہن میں کچھ تھوڑا فطور ہے. امام نے بڑے آرام سے کہا کہ محمد بیٹھ جا, میرے پہلو میں بیٹھ جا.
थोड़ी देर के बाद इमाम ने देखा, तो देखने के बाद इमाम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि मोहम्मद तू मुझे कहता है कि तेरा इल्म मेरे जितना है, तू जानता है कि वो अली इब्न अबी तालिब जो तेरे भी परदादा थे और मेरे भी परदादा थे, उन्होंने अपने हाथों की कमाई से 1000 गुलाम को आज़ाद किया था। अपने हाथों की कमाई से मौला अली ने, तेरे भी दादा हैं और मेरे भी दादा हैं, 1000 गुलाम को उन्होंने आज़ाद किया था। ए मोहम्मद, अगर तू ये समझता है ना तेरा इल्म जाफ़र सादिक जितना है, तो याद रख मैंने तुझसे मशरिक़ का मसला नहीं पूछना, मैंने मगरिब का मसला नहीं पूछना, मैंने अर्श का मसला नहीं पूछना, मैं वो मसला पूछने लगा हूँ जो तेरे घर का भी है, जो मेरे घर का भी है। याद रख के अली इब्न अबी तालिब जो तेरे भी परदादा हैं, मेरे भी परदादा हैं, उन्होंने अपने हाथों की कमाई से 1000 गुलाम को आज़ाद किया था। अगर तेरा दावा ये है ना कि तेरा इल्म जाफ़र सादिक जितना है, तो आज उस 1000 गुलाम का तूने मुझे नाम अभी बता के जाना है। ये तो तेरे घर का मसला है ना, मेरे भी घर का मसला है। वो 1000 गुलाम जो तेरे और मेरे परदादा अली ने आज़ाद किए, उनका नाम बता। अब मैं कहा करता हूँ कि हम जैसे बंदे से अगर पूछा जाए कि कुछ नाम बताएं तो कितने बता देंगे? 10 बता देंगे, 20 बता देंगे, 50 बता देंगे, कि 1000 गुलाम के नाम बता। रिवायत कहती है एक दफ़ा परेशान हुआ, मोहम्मद बैठ गया, इमाम ने लोगों से गुफ्तगू करना शुरू की। फिर मोहम्मद के ज़हन में एक और सवाल आया, रुख करता है इमाम की तरफ और देख के कहता है कि जाफ़र सादिक, आप कहते हैं कि मैं 1000 गुलाम का नाम बताऊं, तो मुझे इतना बताएं, मैं तो नहीं बता सकता, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? 1000 गुलाम के नाम आप बता सकते हैं? रिवायत में कहती है कि इमाम बड़े तहम्मुल के साथ बैठे हुए थे, बड़े सब्र के साथ, बड़े आराम के साथ बैठे हुए थे। जब उसने कहा ना कि जाफ़र सादिक, क्या आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं? रिवायत कहती है कि हिल्म का ये कोहे गरां उसी वक्त जलाल में आया है। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उनके नाम आप बता सकते हैं? जब कहा ना जाफ़र सादिक, क्या आप नाम बता सकते हैं? रिवायत कहती है इमाम ने अपने सर को बुलंद किया और मोहम्मद की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद मेरी तरफ देख, तू मुझे कहता है क्या मैं उनके नाम बता सकता हूँ? खुदा की कसम, इस महफिल में अगर अभी तू मुझसे सवाल करे कि उनके नाम क्या थे, अगर तू मुझसे सवाल करे तो मैं उनमें से हर बंदे का नाम बताऊंगा, उसके बाप का नाम बताऊंगा, उसके दादा का नाम बताऊंगा, उसके परदादा का नाम बताऊंगा, उनमें से हर एक का उससे लेकर आदम तक मुकम्मल शजरा नसब बताऊंगा। इसलिए कि अल्लाह ने जब मुझे दुनिया में भेजा है तो जाफ़र सादिक बना के भेजा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है कि बस एक चीज़ पर ईमान ले आओ कि जो तुम्हारा साहिब कह रहा है वो अक्ल की बात करता है, दीवानों की बात नहीं करता। और खुदा की कसम, अगर बंदा इस बात पे ईमान ले आए ना तो कौम व मिल्लत के सारे इख्तलाफ मिट जाते हैं। फिर बंदे को ये नहीं सोचना पड़ता कि नमाज मुस्तफ़ा ने ऐसे क्यों पढ़ी थी और ऐसे क्यों नहीं पढ़ी थी, कि जो पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया वो अक्ल की बात की है। और फिर मैंने कहा कि पैगंबर की एक बात पर ईमान ले आए कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, उनको तस्लीम करना है, उनके मद्दे मुकाबिल नहीं आना और किसी शख्सियत को लेकर नहीं आना है। मेरे चंद अशार हैं, मैं पढ़ूँ, आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ। उम्मत ने यही किया है कि उनके मद्दे मुकाबिल कुछ लोगों को ले आए और उन्होंने समझा कि शायद उनका भी मर्तबा वही है। नहीं मेरे भाइयों, छोटे कद्दां वाले पाइए वेखण ख्वाब मनारा दे। किसी की ख्वाहिश करने से उसका मर्तबा बुलंद नहीं होता और अहले बैत का मर्तबा कम नहीं होता। छोटे कद्दां वाले पाइए वेखण ख्वाब मनारा दे, अहले बैत नू करके कंडा आशिक हो गए यारां दे। छोटे कद्दां वाले पाइए वेखण ख्वाब मनारा दे, अहले बैत नू करके कंडा आशिक हो गए यारां दे। बाबुल इल्म तू चंगा केड़ा पल्ले छड़ गवारां दे, गौस कुतब नू रोंदी दुनिया असी ते नौकर 12 दे। रोला पाण नू कुछ नहीं लभदा, आखिरी शेर, रोला पाण नू कुछ नहीं लभदा,
پجن منہ گلاراں دے جنہ اہل بیت ستائے رننے اندر غاراں دے۔ اللہ آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔